السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل. جی میں نے کہا آپ نے ملتان کب جانا ہے؟ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر آ جاؤں گی. کچھ دن کی بات. جی بس عید کے دوسرے تیسرے دن بعد آ جاؤں گی. اور عید پہ کیا کچھ لے کر دو گے گفٹ؟ عید پہ گفٹ کیا لے کر دو گے؟ جو آپ دیکھ لو پھر. دیکھ لیا. میں نے ابھی تک یہاں پر کپڑے شپڑے نہیں لیے، کچھ بھی نہیں لیا. وہاں پر آ کے لینا جو کچھ بھی لیا. میں نے کون سا کچھ لیا؟ تو پھر ساتھ میں چل کے لے لیں گے. تو پھر ساتھ میں چل کے شاپنگ کریں گے. جیسا مرضی کرو. کل میرا کزن آیا تھا، کچھ نہیں کسمس کا بتا رہا تھا کہ کہتا تھا کس کرنے کا دل کر رہا ہے. آپ کو جی پھر میں نے بہت ڈانٹا ان کو. پھر میں آؤں، میں نے کہا پھر میں وہاں پر جب آؤں گی تو فون کروں گی آپ کو، پھر آ جاؤ گے آگے لینے. انشاءاللہ. دیکھ لینا پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کے ممی پاپا آپ سے لڑیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. چلو ٹھیک ہے، پھر جب میں وہاں پر آؤں گی تو پھر میں آپ کو آ کر فون کروں گی یا میسج کروں گی، پھر آن کے مجھے ریسیو کر لینا. انشاءاللہ آپ کو بتا دیں. ہائے اللہ جی. میں نے کہا اللہ جی اتنی یاد آتی ہے کیا آپ کو؟ بہت. ارے یاد نہ آتی میں آپ کو فون کرتا یا میسج کرتا یہ نہیں یاد تو مجھے بھی بہت آتی ہے آپ کی، مگر کیا ہے نا کہ گھر میں مہمان، میں نے آپ کو بتایا تو تھا، تو اس مسئلے کی وجہ سے نا گھر میں مہمان بہت سارے آئے رہتے ہیں، تو کبھی کھانا بنانا پڑتا ہے، کبھی کیا سارا دن کام نہیں ختم ہوتا. جی آپ تصویریں سینڈ کرو گی اور انشاءاللہ تصویریں سینڈ کر دوں گی. کب؟ آج کوئی آدھے گھنٹے کے بعد سینڈ کر دوں گی. چلو دیکھیں. وہ ابھی ہمارا موبائل جو ہے نا، وہ ہمارے جو گھر مہمان آئے ہوئے ان کے پاس ہے. جی وہ ہمارے انکل آئے ہوئے ہیں، ان کے انکل کے بیٹے کے پاس موبائل ہے، اور اگر میں نے ابھی ان سے موبائل مانگا تو وہ شک کریں گے مجھ سے. جب آپ فوٹو سینڈ کرو گے تو اس کے بعد میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. ٹھیک. اور وہ کل جو لڑکا ملا تھا بہت بدتمیزی تھا. کون؟ وہ جو کزن میرا تھا بہت بدتمیزی کر رہا تھا. پھر کیا ایسا ڈانٹا میں نے کہ پھر بات بھی نہیں کی اس نے، جاتے سمے مجھ سے ہاں سلام بھی نہیں لیا جاتے سمے، ایسے ہی چلا گیا. صحیح. آپ اچھا تھا. جی کچھ نہیں. اور بس ٹھیک. آپ اکیلے ہی ہو یا وہاں پر کوئی اور بھی ہے؟ کہاں پر؟ جی کہاں پر؟ میں نے کہا جہاں پر آپ ہو ابھی وہاں پر آپ اکیلے ہی ہو یا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ نہیں اکیلا ہی فی الحال. ٹھیک ٹھیک. کام کیا کر رہے ہو؟ کام لگی ہے گھر میں ایک لینڈ مارک بناتا ہوں. اپنے خود کے گھر میں یا کسی کے گھر میں؟ اپنے خود کے گھر. ٹھیک ٹھیک. مجھے ایک بات کا ڈر لگتا ہے. کب سے میں آپ سے پوچھنے کے لیے پریشان ہوں مگر پوچھ نہیں سکتی. آپ سے کسی لڑکی کا چکر تو نہیں چل رہا؟ نہیں. دیکھ لو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پر آؤں اور کوئی اور لڑکی بھی نکالی تو پھر. میں کہتا ہوں میرا موبائل آپ دیکھ کر ہی رکھتا ہوں، کے لیے رکھتا ہوں، نہ رکھتا ہوں. نہیں
नहीं, मोबाइल की तो कोई बात नहीं की है। ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पर आऊँ और वहाँ पर जब मैं आऊँ तो वहाँ पर और लड़की भी कोई आपसे मिलती जुलती हो तो फिर मैं क्या करूँगी? ऐसा कभी हो नहीं सकता। पक्का? चलो ठीक है। यकीन नहीं है आपको? नहीं, यकीन तो है, मगर वो क्या है ना कि लड़कों की तो आदत होती है कि एक लड़की के साथ बात करते हैं, एक के साथ शादी करते हैं, दूसरी के साथ रातें बिताते हैं, तीसरी के साथ शॉपिंग करते हैं। नहीं है, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे तो पता है, मेरे कज़न भी ऐसे ही है, मेरे भाई भी हैं ऐसा। वो जो खेती का काम करता है वो मेरा भाई ऐसा ही है। जो दूसरा है ड्यूटी वाला वो तो ड्यूटी पे चले जाता है, दूसरा जो खेती वाला है वो तो ऐसे ही करता है। मैं एक बात कहूँ, जी कसम से मैं आपको बात करता हूँ, इसके अलावा किसी लड़की को कार नहीं करता, मैं किसी से भी रात नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आज से 5 साल पहले 6 साल पहले मैं रात कर, ठीक उसके बाद सही। और ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाओ। मैंने भी सिर्फ आपको बताया ना कि वो मेरा कज़न जो बदतमीज़ी करता था उसको कल इतना डांटा कि फिर जाते समय उसने सलाम भी नहीं लिया। मम्मी पूछ रही थी कि उसने सलाम क्यों नहीं लिया आपसे। मैंने कहा बस वैसे ही। मम्मी कह रही थी कोई तो बात है, उसने सलाम भी नहीं लिया, जाते समय दूसरों से सलाम लिया, आपसे सलाम नहीं लिया। तो मैंने कहा मम्मी वैसे ही वो सलाम लेना भूल गए होंगे इसीलिए। मम्मी को मैंने ये नहीं बताया कि मैंने उसको डांटा था। वरना फिर मम्मी ने ना फिर बहुत डांटना था मुझे। उसने कहना था आपने घर आए हुए मेहमानों के साथ झगड़ा क्यों किया। और तबीयत से ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं बस थोड़ा सा बुखार आया हुआ था। वो हस्पताल में आ जाकर करना हस्पताल के चक्कर काट के बुखार आ गया था, इसलिए फिर दवाई दारू किया है, मगर अभी भी बुखार थोड़ा सा है। जी थकावट ही हो गई है ना। वो सुबह भी जाना पड़ता है, शाम को भी, दोपहर को भी, 3 टाइम जाना पड़ता है। घर में खाना शाना भी मैं ही बनाती हूँ, अकेली हूँ, मगर इसीलिए फिर ना थोड़ी सी थकान हो जाती है। आप तो नहीं थकते? आपको क्या होगा? नहीं, मैंने कहा देखो ना, आप भी अकेले काम करते हो इसीलिए। मैं काम है, मेरी तो काम करना है। नहीं, आदत तो हमारी भी थी। वो कॉलेज जाती थी ना तब भी आके खाना मैं बनाती थी, मगर वो पहले ना वो भाई की बीवी थी, वो थोड़ी हेल्प करती थी साथ में। अब वो नहीं हेल्प कर सकती, वो तो खुद बीमार है और अब अकेली को खाना बनाना पड़ता है, इसीलिए फिर अस्पताल में भी जाना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, इसीलिए ना थोड़ी सी थकान हो जाती है मुझे, इसीलिए बुखार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था आराम की ज़रूरत है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आराम तो करती हूँ, मगर वो खाना शाना बना। काम कर रहा हूँ ठीक और उसके बाद मैं ट्यूशन में करने लग गया था, आज से 2 साल पहले। ठीक सारा काम सीख कर मैंने अब दुकान अपनी ले ली है। सही खेती बाड़ी में बहुत ही ज़्यादा बात नहीं। सही। और कैसे हो? और बस मेरा ना गला ख़राब हो गया, गले का क्या करूँ अब? कल वो ना मैंगो खाए थे तो मैंगो खाने से गला ख़राब हो गया। गला खराब हो गया? जी मेडिसिन जी ली थी।
क्या हुआ? कुछ नहीं होना क्या है, अभी तक गला खराब है थोड़ा थोड़ा सा ना। ठीक है फिर मैं खाना बना लूँ